تو قرآن الحم سے لے کے والناس تک دو ہی کام کرتا ہے. کانسیپٹ ہمارے کیا کرتا ہے؟ کلیئر. نمبر 2، ہمیں کانسیپٹ کلیئر کر کے پھر اس راستے پہ چلاتا بھی ہے. یہ دو کام ہیں کس کے؟ قرآن کے، پیغمبروں کے. اور یہی دو ذمہ داریاں علماء کی ہیں جو پیغمبروں کے وارث ہیں. تو پہلی بات تو یہ کھوپڑی شریف میں ہم سب کو بٹھا لینی چاہیے، جو سب سے اہم بات ہے، ہم اس دنیا کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. ہماری جتنی دوڑ دھوپ ہے نا ہمارے لبرل لوگوں کی، دنیا دار لوگوں کی، دنیا کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں، ان کی تمام تر کوششوں کا محور یہ دنیا ہے. اور اسی دنیا میں کامیابی کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام اس دنیا کی زندگی کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنا بڑا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو جب تک آپ کے دماغ میں یہ چیز نہیں گھسے گی نا، یہ مسافر خانہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، تو بات کھوپڑی میں آئے گی نہیں. اسلام کا کی روح ہی حاصل نہیں ہوگی آپ کو. اس لیے میں ذاتی مکان کے خلاف اتنی تقریریں کرتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں ان کو مکانوں سے کوئی دلچسپی ہے. بھائی ہمیں مکان سے دلچسپی نہیں ہے، ہمیں دیواروں اینٹوں سے دل لگانے سے کیا ہے؟ اس سے دلچسپی ہے کہ دل نہ لگاؤ دیواروں اینٹوں سے. کیونکہ سب سے زیادہ جو دل لگایا جا رہا ہے آج، محبوبہ سے ایسا دل نہیں لگایا جا رہا، گرل فرینڈ سے ایسا دل نہیں لگایا جا رہا جتنا پراپرٹی سے لگایا جا رہا ہے. نہیں آئی بات؟ مسافر خانہ جو دنیا کو سمجھتا ہے وہ پراپرٹی اور ذاتی گھروں سے دل نہیں لگاتا. اچھا میرے جب بھی یہ بیان ہوتے ہیں نا، اب تو میرے نیگیٹو کمنٹس بھی بہت آ رہے ہوتے ہیں نا. ایک صاحب نے کہا لو خود اس دن مفتی صاحب پراپرٹی کا کچھ کر رہے تھے، خرید و فروخت. لوگوں کو کہتے ہیں پراپرٹی میں دل نہ لگاؤ، ذاتی مکان نہ بناؤ. اور کسی نے کہا بحریہ ٹاؤن میں پتہ نہیں مفتی صاحب گھر بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو یہ میں ذرا کانسیپٹ کلیئر کر دوں آپ کا. اول تو میں کہ بحریہ ٹاؤن میں نہ میری کوئی پراپرٹی ہے نہ میرا کوئی گھر ہے. فرض کرو بنا بھی رہا ہوں، بحریہ ٹاؤن کے علاوہ کہیں بنا لوں گا، ہو سکتا ہے اطلاع آ جائے مفتی صاحب نے ذاتی گھر بنا لیا. خوب اچھی طرح دماغ میں ایک بات بٹھا لیں کہ نہ گھر بنانے پر کوئی پابندی ہے شریعت کی طرف سے، نہ پراپرٹی خریدنے پر ہے. بات یہ ہو رہی ہے پراپرٹی سے دل نہ لگاؤ. صرف زبانی نہیں، زبانی دعوے نہ کرو کہ ہمارا دل نہیں اٹکا ہوا. پریکٹیکلی ثابت کر کے بتاؤ کہ ہماری نظر میں ذاتی گھر کی ویلیو اتنی نہیں ہے جتنی دنیا داروں کے گھر میں ہوتی ہے، دنیا داروں کے دلوں میں ہوتی ہے. اور وہ پریکٹیکلی ایسے ثابت ہوگا کہ آپ اگر اپنی آمدن کے ضروری خرچے روک روک کے پیسہ توڑ توڑ کے گھر بنا رہے ہو نا، اس کا مطلب آپ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے. ہاں آپ کو اللہ نے اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، آپ کی شادیاں بھی ہو گئی، آپ کے بچے بھی پڑھ لیے، پھر بچ رہا ہے تو وہ تو ہم کہتے ہیں کہ یار ضائع کرنے سے بہتر کیا ہے، اپنی اولاد کے لیے کچھ بنا کے چھوڑ جاؤ، وہ ٹھیک ہے. نہیں یاری میرے خیال ہے بات سمجھ میں. اوپر سے گزرنا شروع، بحریہ ٹاؤن کا نام آتا ہی نا ایک دم سب کے سگنل ہو جاتے ہیں. بھائی کیا بات کر رہا ہے بھائی، بحریہ ٹاؤن میں جس کے پلاٹ ہوں اس کو تو جنت الفردوس مل گئی. ہماری نظر میں 2 ٹکا نہیں ملا اس کو. تو مرے گا 10-15 سال میں، تیری زندگی رہ کتنی گئی ہے یار. خود تھوڑی سی سینس بھی استعمال کرو نا. آپ نے اتنا موٹا سریا ڈال کے اتنا بڑا گھر بنایا، بھائی آپ اپنی ہڈیوں کے کیلشیم کا ٹیسٹ کیوں نہیں کرا رہے؟ اب اس کا کوئی جواب دیتا نہیں ہے، لوگ پھر ہم پہ طنز کرتے ہیں. دوبارہ بتاؤں، دوبارہ ریپیٹ، یہ ٹھہر ٹھہر کے سننے کا جملہ ہے. آپ آئے میرے پاس، آپ کی عمر ہے 55 سال 60 سال، مجھے فخر سے بتا رہے ہیں مفتی صاحب میں نے بحریہ ٹاؤن میں اتنا زبردست گھر بنایا، اتنا موٹا سریا ڈالا، اتنی چوڑی دیوار، اتنا گز اور اتنے کمرے. حالانکہ بچے مارکیٹ میں ہیں ہی نہیں ان کے. 2 بچوں کے لیے اتنے کمرے بنانے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ چلو چھوڑو، ابھی وہ بچوں کا ٹاپک شروع ہو جائے گا پھر. لیکن اتنا بڑا گھر اور اتنے سریا، کتنا شاندار. تو میں کبھی نہیں کہہ رہا کہ گھر شاندار نہیں ہے. گھر واقعی خدا کی قسم آپ نے کروڑوں روپے لگا کر بہترین لوکیشن پہ خاندانی گھر بنایا. گھر کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ 55 یا 60 سال کے ہیں، آپ میں وٹامن ڈی کی بھی بہت زیادہ کمی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں روز بروز. کراچی میں ہے، پاکستان میں وٹامن ڈی 4-6 لوگ ہی ہوں گے جن میں پورا ہوگا. حقیقت ہے کہ دھوپ تو لیتے نہیں ہے نا، اور خوراکیں جس قسم کی ہیں. وٹامن ڈی کی کمی سے سب سے پہلے ہڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ کیلشیم ہی جذب نہیں ہوتا. تو کھانے سے کیلشیم کیا ہوتا ہے؟ جذب کون کرے گا؟ تو آپ کی تو ویسے بھی ہڈیاں کیا ہو رہی ہیں؟ کمزور. سریا آپ نے اتنا مہنگا والا مکان میں ڈال دیا، حالانکہ محنت مکین پہ ہونی چاہیے تھی جو مکان میں رہے گا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بھائی جو رہنے والا ہے اس میں تو آپ نے سریا ڈالا ہی نہیں. وہ تو ہڈیاں، گھٹنوں میں درد آپ کے، میں نے خود نماز میں سجدے سے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کے ٹک کی آواز آتی ہے.
मैं मतलब कॉमन सेंस की, इसको नहीं देख रहा, मेरी हड्डियों से टक्की आवाज आ रही है, सिरदे में जा रहा हूं तो जाने से पहले सोचना पड़ता है कि मुनासिब रहेगा कि नहीं रहेगा, या इशारों से ही कर लूं। कुर्सियों पे कुर्सियां, मस्जिदों में कुर्सियां ऐसे आ रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि अब ये कुर्सियां भी रेंट पे मिला करेंगी। अब इतनी कुर्सियां मस्जिदों में, घुटने सबके खत्म, रीढ़ की हड्डियों में मोहरे खत्म, सर पे बाल खत्म, ना कैल्शियम रहा ना जिंक रहा, आयरन की कमी हो, पता नहीं क्या क्या कमियां हो रही हैं। फखर इस पर है कि यार हमने क्या खानदानी बंगला बना लिया, इतना सरिया डाल दिया। भाई पहले अपनी हड्डियों में सरिया डालो, आपकी उम्र 10-15 साल रह गई है, इससे ज्यादा दुनिया को लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। आपके जितने दोस्त अहबाब थे 60, 65, 70 में पतली गली से निकल लिए, वो 10-15 साल के लिए क्या सोचने की बात है, क्या करेगा तू रह के। अबे भाई 20-22 साल में तो कोई बहरिया टाउन में घर नहीं बनाता ना, सारी जिंदगी कमाते 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 एक स्टेज पे, बहुत कम 50 साल होता है, 50 साल में जाके कुछ पैसा आना शुरू होता है। तो 50 साल में तुमने बना लिया, अब रह तुम्हारे गए 10-15, वो भी यकीन नहीं है। कराची में किसी ट्रक के नीचे स्टिकर भी बन सकते हो, कोई डाकू भी मार सकता है, वबाएं इतनी, बीमारियां इतनी, फर्ज कर लो कि तुम बेहतरीन लाइफ गुजार रहे हो, अब तुमने अगर बना लिया है तो इन दीवारों से दिल बहलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दीवारें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन पे फना का लेबल लगा हुआ है। ये वो महबूबा है जो बहुत जल्द आपसे बिछड़ने वाली है। आप अपनी महबूबा की तारीफ कर रहे हो, मुफ्ती साहब देखो मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी महबूबा कितनी खूबसूरत, कितनी जबरदस्त। आपके दोस्त बड़े मुतासिर हुए कि यार क्या तूने महबूबा रखी है यार। महबूबा से आपने इंटरव्यू लिया कि आप इसके साथ कितना है, उसने कहा थोड़े दिनों, फिर कहीं और, एक और मेरा फ्रेंड है, फिर वहां जाना है। तो आप अपने दोस्त से क्या बोलोगे, यार महबूबा तो बड़ी खूबसूरत रखी हुई है, लेकिन इसकी जरा बात तो सुन, क्या क्या रही है। हमने की क्या कह रही, कह रही भाई मैं थोड़े दिन रहूंगी तेरे साथ, उसके बाद मेरी ताल्लुकात किसी और से हैं, जाना मैंने वहां है। अब आपका दोस्त कह रहा है अबे इसकी बातों को ना देख, शक्ल अच्छी है या नहीं है, बात से जब बात करती है मुंह से फूल झड़ते हैं कि नहीं झड़ते हैं भाई, इसकी जो है ना अखलाक देख, इसकी एजुकेशन देख, इसकी खूबसूरती देख। आप कहेंगे अबे करना क्या है, कमबख्त जब तेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, पहले से कमिटमेंट है कि चंद दिन इसके साथ रहने हैं, उसके बाद मेहर लेके तलाक लेके निकलना है। जैसे आजकल कोर्ट में ऐसा ही हो रहा है, आजकल कोर्ट में ये होता है जब आप किसी खातून से शादी करें, आपने दबा के मेहर भी दिया, प्रॉपर्टी भी दी, तो बाज खवातीन ये करती हैं फौरन कोर्ट से खुला लिया, मेहर वापस किया, प्रॉपर्टी वो हो गई उसकी, उसके बाद बिजनेस के लिए कहीं और शादी की, फिर उससे प्रॉपर्टी ली तो खुला लिया, ऐसे बाकायदा धंधा शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतों में जो खुला का सेटअप चला है ना, जो बिल्कुल गैर शरई सेटअप है, उसके फायदे अभी तो खवातीन उठा रही हैं, लेकिन इसका भयानक अंजाम खवातीन ही को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये शुरू में ऐसा हो गया है कि बास खवातीन ने इसको बिजनेस बना लिया है। लेकिन आइंदा क्या होगा कि जब मर्दों को पता चलेगा यार औरत कभी भी मुझसे तलाक खुद बखुद लेके जा सकती है, तो मर्द जो आजकल दिल बड़े हैं ना, अपनी बीवी के नाम सब कुछ करा दिया, मर्द ये काम करना छोड़ देंगे, बोलेंगे भाई इसके पास भी तलाक का हक है, इतना खर्च करो जितना अफोर्ड कर सकते हो। समझते हो कि नहीं समझते हो, नुकसान कौन उठाएगी, औरत। तो ये बेड़ा गर्क होने वाला है खवातीन ही का, खवातीन के हुकूक के नाम पे। मर्दों के और मजे हो जाएंगे, मर्द कबूल तो कहेंगे शादी नहीं करो यार, क्या पता कल छोड़ के चली जाए, टाइम पास करो। अभी तो मर्द शादी करता है, उसको पता है कि मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा जा नहीं सकती, जायदादें भी लुटा रहा होता है, उसको पता है यार मेरी है, जिंदगी भर मेरे साथ ही रहेगी, लेकिन कल नहीं होगा ये काम। तो खैर, तो मैं ये कर रहा था मेरे भाई, बड़ी खूबसूरत महबूबा, सुरमे उर्मे लगा के, पहले जमाने में, अब तो सुरमे लगाना मेरा ख्याल है छोड़ दिए, तो अब तो पता नहीं क्या हो रहा है, अब तो एलजीबीटी आ रहा है मार्केट में, वो तो बहुत ही खतरनाक चीज आ रही है। तो महबूबा का ही नहीं पता चलेगा, कंफ्यूजन। अब फिर मैं इस पे नहीं बयान करूंगा, वो बड़ी पता है ना अभी किस किस्म के क्लिप आ रहे हैं मार्केट में, आड़े तिरछे लोग आ रहे हैं टेढ़े मेढ़े से, ही शी का कंफ्यूजन में डाल दिया है। अल्लाह का कितना बड़ा फजल है यार, अल्लाह ने हमें मुसलमान बना के उस कंफ्यूजन से दूर कर दिया। खैर, तो महबूबा है, बहुत तारीफें लोग कर रहे हैं यार, बड़ी खूबसूरत, आप भी बड़े चौड़े में आ रहे हो। लेकिन महबूबा से जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा भाई थोड़े दिन रहूंगी, उसके बाद पतली गली से निकल जाऊंगी। आपने कहा बताओ तो सही कितने साल, क्या कि भाई 1 सेकंड का भरोसा नहीं है, 10 साल बाद भी जा सकती हूँ, 15 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, और कल भी जा सकती हूँ। आप उस महबूबा पे 100 दफा लानत भेजोगे, बोलोगे टाइम पास करो, दिल लगाने की जरूरत, टाइम पास के लिए ठीक है, हराम तो है, लेकिन दुनियादारों की जबान में बात कर रहा हूं कि टाइम पास के लिए क्या है, ठीक है भाई, टाइम पास के लिए ठीक है, दिल लगाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहरिया टाउन में आपने घर बना लिया भाई, 1000 गज का, टाइम पास के लिए बेहतरीन चीज है, दिल लगाने की चीज ये नहीं बोले मेरा घर, टोपी ड्रामा किसी और के सामने किया करो भाई, तेरा वेरा कुछ भी नहीं है। ये जितने जनाजे कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं ना, ये अपने घरों के ही निकले हुए हैं सारे। कब्रिस्तान में जितने लोग नजर आएंगे सारे दूसरों के घरों से उठे हैं,
बोलो ना, सारे अपने घरों से निकल के ही ऑफिस जा रहे थे, ट्रक कुचल के चला गया, या कोई बीमारी आई मर गए। सबके जनाजे अपने घरों से ही आमतौर पे उठते हैं, चंद फीसद होंगे जो रोड पे बेचारे, और रोड वाले लोग तो मरते भी जल्दी नहीं है, अल्लाह ताला उनकी और लंबी उम्र दे उनको। तो इसलिए मैं ये नहीं इसका कायल हरगिज नहीं हूं कि आप घर ना बनाएं, ना इसका भी कायल नहीं हूं कि आप प्रॉपर्टी ना खरीदें, ना 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 ना, ये हमने कभी भी नहीं कहा। हम आपसे ये कहते हैं कि दुनिया को मुसाफिर खाना समझें। जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है वो टेंशन लेके जाती घर पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वो पहले कहता है कि यार ये सफर अच्छा गुजर जाए, इसके लिए खुराक क्या करेगा, वो अच्छी खुराक रखेगा। बेगम कैसी रखेगा, अच्छी बेगम रखेगा। फिर बच्चों की तालीम, एजुकेशन, उनकी तरबियत पे खर्च करेगा और गुजारा चलाएगा किराए के घर। बहुत अल्लाह ने इजाफी दे दिया, कहेगा चलो जो बेस देखो, क्योंकि हदीस में आता है तुम्हारा माल वो है जो खा के खत्म कर दिया, पहन के पुराना। खाना पीना लिबास ये चीजें इस्तेमाल में आ रही हैं, घर इस्तेमाल में नहीं आ रहा। जितना लगाए उस पे, घर का काम क्या, आपको रिहाइश देना, तो वो रिहाइश जब सस्ते में हो सकती है तो करोड़ों रुपए लगा के क्यों रिहाइश इख्तियार कर रहे हो? क्यों अपनी यानी इतनी बड़ी टेंशन ले रहे हो कि आपकी उम्र थोड़ी सी रह गई, आपने जो उस करोड़ों से कितनी जायज अय्याशी कर सकते थे वो आपने दीवारों में क्या कर दी, इन्वेस्ट कर दी, जो आपके किसी काम की नहीं है। तो ये काम वो करें जो बहुत मालदार हैं, उनको मैं पाबंदी नहीं लगूंगी, उनके पास तो बहुत पैसा है ना। वो दूसरा ये काम वो करे जो बिजनेस कर रहा है, क्योंकि पैसा कमाने का एक तरीका ये भी है, बहुत सारे तरीकों में से एक प्रॉपर्टी का भी है। तो प्रॉपर्टी के खरीदें बेचें, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लाजमी करें, क्योंकि शरीयत ने तिजारत को मुलाजमत पर तरजीह दी है। इस्लाम ये चाहता है कि मुसलमान किसकी तरफ जाएं, बोलो तिजारत। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी खरीद के घर बना के बेचना ये बहुत अच्छा काम है, ये तो करें, नहीं जो कर रहे वो भी करें। हम तो कह रहे हैं इस नीयत से घर बनाना कि जब आपके बेसिक तमाम खर्चे पूरे हो गए और पैसा जाया करने से बेहतर है कि बच्चों के लिए कुछ इजाफी बना लिया, तो फिर आप बनाएं, फिर आप बहरिया टाउन में भी बनाएं, फिर आपको जहां मौका मिलता है वहां बनाएं। समझते हो कि नहीं समझते? लेकिन लोगों के दिल अटके हुए इन चीजों में। दिल अटकने की अलामत यह है कि अपना पेट काट काट के खाना लोगों। मैं जब लोगों से कहता हूं कि भाई आप क्या करो, एजुकेशन अच्छी, पैसे ही नहीं है, खुराक अच्छी खाओ, खालिस दूध पियो, देसी अंडे खाओ, देसी घी खाओ, है भाई, और वगैरह वगैरह अच्छी चीजें, जाहिर पैसा लगता है। लोग क्या कहते हैं, गुर्बत महंगाई में हमारे पास पैसे ही नहीं है, बर वक्त निकाह कर लो, पैसे ही नहीं है, बच्चे पैदा करो, पैसे ही नहीं है, कौन पालेगा बच्चों को। दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि इनका बहरिया टाउन में बड़ा घर बन रहा है, ये कहां से आ गए, या घर बना रहे हैं नाज़िमाबाद में बड़ा घर, अबे भाई ये कहां से आ गया? कह रहे मुफ्ती साहब जाती घर तो जरूरत है ना। ये तस्वुर है जिसकी हम क्या कर रहे हैं, नफी। जाती घर इतनी बड़ी, घर तो बहुत बड़ी जरूरत है, जाती होना बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? अबे टाइम किसी और ने पैसा लगा के घर बनाया, फायदा उठाओ 15, 20, 25 हजार किराए देके। वो बेवकूफ था, उसने बना लिया, तुम क्या करो, टाइम पास है ना, थोड़े दिन में मरमरा जाएंगे। और इसको फोकस करो, बादाम खाने को, पिस्ते खाने को, देसी घी खाने को फोकस करो। समझते हो? हाँ, अल्लाह ने बहुत पैसा दे दिया, बादाम भी खा रहे हो, पिस्ते भी खा रहे हो, घी भी खा रहे हो, और अल्लाह भला। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी खरीद के घर बना रहा हूं ना, अगर बना रहा हूं, तो इसका मतलब मुफ्ती साहब के पास बादाम के पैसे भी हैं, देसी घी के पैसे भी हैं, बच्चों की तालीम के पैसे भी। अब गरीबी क्या कर रहे हैं, अब इन्वेस्ट कर रहे हैं कि यार चलो मर आ गए तो 15 बच्चे हैं माशाल्लाह पीछे, तो बोलेंगे अब्बा। तो वहां इस्लाम का भी हुक्म है कि अगर अल्लाह ने दिया है तो फिर कुछ ना कुछ बच्चों के लिए इंतजाम करो। ये मेरा हुक्म नहीं है, किसका हुक्म है? इस्लाम का हुक्म है। अगर नहीं दिया तो फिर पेट काट के मत करो, फिर तवक्कुल करो, जिस अल्लाह ने हमें खिलाया बच्चों को भी वो खिलाएगा। फिर टेंशन ना लो। माँ बाप टेंशन ले रहे होते हैं, हाय मेरे बच्चे का क्या होगा। भाई तेरे बच्चे का, तेरा बच्चा खुदा की मखलूक पहले है, तेरा बच्चा बाद में है। जिस खुदा ने तेरे बच्चे के पैदा होते ही तेरी इस बच्चे की मां की छातियों में दूध पैदा कर दिया, वो सब कुछ करेगा। लिहाजा टेंशन लेने का नहीं है। इस चक्कर में बच्चों को रोका नहीं जाएगा कि पैसे ही नहीं है तो 15 को कैसे पालूंगा, तो 16 को कैसे पालूंगा। यहां किस पे तवक्कुल करना है? जब नहीं है तो अल्लाह पे तवक्कुल करना है, जब है तो पैसों को जाया नहीं करना, फिर उनके लिए इंतजाम करना है आपने। ये शरीयत का मिजाज है जो शरीयत आपको समझाना चाह रही है। तो पेट काट काट के घर मत बनाओ, समझते हो? दिल ना लगाओ दीवारों ईंटों से। दिल लगाना इसकी अलामत देखो, जिस महबूबा से आपको इश्क होगा ना, आप क्या करोगे, अपना पेट काट काट के उसको बैलेंस डाल के दोगे। आप बोलोगे मुझे को कैसे पता चल गया यार भाई कि हम बैलेंस डालते हैं। अब तो बैलेंस का दौर मेरा ख्याल है खत्म हो गया।
اب وہ محبوبہ جو ہے نا وہ بیلنس پرانے زمانے کی غریب محبوبائیں ہوتی تھیں کہ 500 کا بیلنس ڈال دو, اب تو پورا پورا بھائی آئی فون لے کے دو, اور یہ ماڈل پرانا ہو گیا اب نیا والا آیا وہ لے کے دو, اب یہ چل رہا ہے بیلنس ہم خود ڈلوا لیں گے, اس تکلف کی آپ کو ضرورت نہیں. تو اب ایک غریب آدمی کی محبوبہ آئی فون مانگ رہی ہے اس سے, تو اس کو محبوبہ سے محبت ہے, اس کے پاس آئی فون کے پیسے نہیں ہیں, دل دیا ہوا ہے نا. اب یہ کیا کرے گا, اب یہ ایسا نہیں ہوگا کہ پیسے نہ دے یا آئی فون نہ دے, کیونکہ اس کو محبوبہ ہر قیمت پہ چاہیے. اب یہ کیا کرے گا, صبح کے پراٹھے چھوڑے گا, اپنے انڈے چھوڑے گا, صبح کا ناشتہ گول کرے گا, یار وہ پیسے بچاؤ, دوپہر کے کھانے میں آ جائے گا یہ دال چاول پہ آ جائے گا, رات کو کوشش کرے گا فاقہ کروں, بس ایسے ہی سو جاؤں یا چائے پی کے سو جاؤں. یہ پیٹ کاٹ کاٹ کے جو محبوبہ کے آئی فون کا انتظام کر رہا ہے, تو واقعی اگر محبوبہ اتنی زبردست ہے آپ کی لائف میں, اتنا اچھا اثر ڈال دے گی فیوچر میں, تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر یہ محبوبہ مارکیٹ سے کیا ہونے والی ہے, شارٹ, تو پھر بھائی آپ کروڑ پتی ہو تو آئی فون دے دو, نہیں ہو تو پہلے اپنے پراٹھے, اپنے انڈے, اپنی صحت, اپنے پیٹ کا خیال کرو, کیونکہ کل کمزور ہو گئے تو محبوبہ تو ملے گی لیکن آپ کسی کام کے رہوگے نہیں. سمجھتے ہو کیا خیال ہے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ محبوبہ کیا ہے, ذاتی مکان. یہ محبوبہ کیا ہے, ذاتی مکان. تو ذاتی مکان کو اتنا دل دے دینا کہ اپنے روزانہ کے ضروری خرچے کاٹ کاٹ کے ذاتی میرا گھر, میرا دیوار, میری اینٹیں, یہ آپ ایک ایسی محبوبہ پہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہو جس محبوبہ نے آپ کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. جب آپ کا جنازہ اٹھے گا نا, یہ دیواریں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی قبر میں کہ اتنا کروڑوں روپے لگا کے اس نے ہم میں بنایا اور ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں, ہم اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے. سمجھتے ہو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی پہلے اپنے آپ کو اسٹیبل کرو, کھاؤ پیو, جو ضروری چیزیں, ضروری خرچے, دین میں صدقات و خیرات بھی خوب کرو, آخرت کے لیے ذخیرہ. پھر بھی اگر بچ رہا ہے, پھر آپ جیسے محبوبہ کو آئی فون لے کے دے دیتے ہیں کہ چل بھائی رہ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں رہی تو نکل گئی تو ہم نے کون سا, کوئی ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ ذاتی گھر بھی بنا لو پھر, ٹھیک ہے, چلو یار بچوں کے کام آ جائے گا. آپ کہہ سکتے ہو کہ بچوں کے کام تو اگر ہم پیٹ کاٹ کے بنائیں پھر بھی آئے گا نا, تو ہم پیٹ کاٹ کے قربانی دیں گے کس کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے, اس لیے کہ آپ خود اپنے باپ کے بچے ہو تو پہلے اپنے ابا کے بچوں کا خیال کرو. آپ نہیں آئی بات؟ دیکھو اگر آپ پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے لیے جمع کرو گے تو پھر بچہ پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے لیے جمع کرے گا, وہ پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے لیے, تو پیٹ بھرے گا کس کم وقت کا پھر. یعنی آپ اپنا سکون برباد کر رہے ہو اپنے بچوں کے لیے, بچہ اپنا سکون برباد کر رہا ہے, کرے گا اپنے بچوں کے لیے, تو سب سکون برباد ہی. قیامت کے جو آخری جو بچہ پیدا ہوگا نا, جس کی آگے نسل ہی نہیں ہوگی, سور پھونک کے قیامت کا اعلان کیا جائے گا, وہ ریلیکس ہو کے زندگی گزارے گا, لیکن اس کو ریلیکس ہونے کا فائدہ نہیں, کیونکہ وہ قیامت کا سور اپنے کانوں سے سنے گا, وہ تو ویسے بیچارہ ٹینشن میں آ جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, یہ ابھی بھی کھوپڑی میں نہیں آ رہی ہے؟ تو پیٹ کاٹ کے بچوں کی فکر کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اس میں توکل کرنا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں کھلا پلا دیا, ہمارے بچوں کو بھی وہ کیا کرے گا, کھلائے گا. ہم نے ان کی خوراک کی فکر کرنی ہے, تعلیم کی فکر کرنی ہے, جو ضروری تعلیم ہے اس کی فکر کرنی ہے. باقی اضافی کی اگر اللہ نے اضافی دیا تو کریں, نہیں تو آرام سے ٹینشن فری زندگی گزاریں. توکل کریں جس اللہ نے ہمیں کھلایا ان کو بھی کیا کرے گا, وہی اللہ کھلائے گا. اللہ تھوڑی غافل ہے, اور اضافی اللہ نے دے دیا تو سر پھر ضائع نہ کریں, پھر ان کے لیے پراپرٹی بھی بنائیں, گھر بھی بنائیں, اور گولڈ بھی بنا کے چھوڑ سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت تو کرنسی کو ایسے رکھو ہی نہیں بھائی, کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے. آپ نے آج 1 کروڑ روپے جمع کر لیے, آپ مر گئے, سال 2 سال کے بعد تو 1,50,00,000 کے برابر ہو جائیں گے, بچوں کا کیا ہوگا, نقصان. اب تو ہم کہتے ہیں لوگوں سے گولڈ خرید کے رکھو بھائی, پراپرٹی لے کے رکھ لو, کچھ نہ کچھ تو اوپر جائے گی. تو یہ کانسیپٹ کھوپڑی شریف میں آ گیا نا. اب بھی اگر کسی نے کہا نا کہ مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب اس کا ہی مسئلہ ہے. تو دل نہ لگاؤ, دل. تو میں جلدی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2-3 چیزیں ہی ہیں بھائی جس پہ بیان بار بار کرنا پڑتا ہے. انسان کا بچہ کسے کہتے ہیں, پہلے یہ سمجھو, اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 2, پھر ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے, اس پہ بھی ہمیں کون چلاتا ہے, قرآن چلاتا ہے. تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ تصور دماغ میں بٹھانا پڑے گا کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ بولو نہیں ہے. مریں گے یہاں سے, مریں گے. یہاں کی ترقی, یہاں کی عزت سب 2 نمبر. پیرس میں نے ولاگ بنایا نا, تو بلڈنگیں دکھا رہا ہوں خوبصورت, تو مجھے خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو لوگ اس پیرس کو زیادہ فری کرانا شروع کر دیں. جرمنی بھی گیا نا, تو اب لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہیں, تو میں نے کہا تھوڑا سا ہم آخرت کا تڑکا لگا دیں تاکہ لوگوں کو بس یہ انجوائے کرنے کے لیے, کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ پیرس آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ دنیا ہے بہرحال مسافر خانہ, جانا سب نے کہا ہے. اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہو, ڈیفینس میں رہتا ہو,
पटेल पाड़ा में रहता हो, गंदे नाले में रहता हो, मर के जाएगा कहां? जहां पेरिस वाला भी वहीं जाता है जहां ये जाएगा। तो दिल लगाने की जगह नहीं है। नीचे लोगों के कमेंट्स, इन मौलवियों को देखो खूब इंजॉय कर रहे हैं, पेरिस घूम रहे हैं, और हमें क्या कह रहे हैं? दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं। मैंने कहा पाकिस्तानी कौम जो है ना माशाल्लाह तबसरा करने में पीछे नहीं है। कह रहे देखो अगर दिल लगा, उनका मकसद ये था अगर दिल लगाने की जगह नहीं है तो क्यों जा रहे हो पेरिस, है भाई? और अगर गए हो तो तमीज से मस्जिद में जाओ, अल्लाह अल्लाह करो, तबलीग करो, पतली गली से निकलो। हमें ये बिल्डिंगें और ये इतना खूबसूरत क्यों दिखा रहे हो भाई? दिल लगाने की जगह पहले तो जाना ही नहीं चाहिए पेरिस आपको। यहां बैठ के पेरिस वालों में बयान हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मेरा मकसद उस एतराज करने वाले की बात का जवाब देना नहीं है, यहां भी मेरा मकसद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। खूब समझ लो, दुनिया से मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है हमें। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लें। ये वो रहबानियत है जो इस्लाम में हराम है। पेरिस से मोहब्बत नहीं करके भी पेरिस जाना पड़ेगा अगर अल्लाह ने आपको गुंजाइश दी है, पैसा दिया, घूमो जाके, कोई मसला नहीं है। नहीं है पैसे तो आराम से चुप करके बैठ जाओ, हसरत से राले मत टपकाओ। क्योंकि जब हमारे पास गुंजाइश नहीं थी तो पेरिस जाने वालों को हम भी हसरत से नहीं देखते थे। हम कहते थे जाके क्या कर लेगा, मरेगा तो हमारी वाली खबर भी मिलेगी इसको, साथ वाली, और क्या होगा। जब नहीं है तो नहीं है, गए तो एंजॉय कर लो, किसने मना किया है? दिल ना लगाओ। समझते हो कि नहीं समझते? दुनिया से बेरगबती का मतलब ये हरगिज नहीं है कि दुनिया को छोड़ दो, क्योंकि दुनिया को छोड़ने में सिर्फ पेरिस को छोड़ना नहीं है। फिर ये जो आप निहारियां और बिरयानियां खा रहे हो ये भी छोड़ो, फिर नाश्तों में पराठे भी छोड़ो, अंडे भी छोड़ो, फिर तो 2 टाइम की रोटी भी, बल्कि 1 टाइम की रोटी खाओ। 1 टाइम खाने से भी जिंदा रहता है, और वो भी जौ की रोटी होनी चाहिए सिर्फ पानी के साथ। और सिर्फ वो खाओ जो डॉक्टर कहे कि ये प्रोटीन आप में कम हो रही है, ये अंडा आप एक मिकदार में, इतना जरूरत जितना डॉक्टरों के मशवरे की खुराकें पता है ना आपको। डॉक्टर जो खुराक बताता है ना खुद भी नहीं खा सकता वो उसको पता है ये मैं नहीं अफोर्ड कर, क्योंकि डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक तो सुबह 2 हाफ बॉइल अंडे, और एक दफा हमने स्कूल में पढ़ा था, उसके बाद मैंने कहा अल्लाह आइंदा कभी हम मशवरा ही नहीं लेंगे डॉक्टर से खाने से पहले क्या खाना है। तो वो तो बड़ी एक लगी बंदी खुराक है ना, बाकी तो हम गरीबियां अपने जबान के जायकों के चटखारे फोड़ रहे होते हैं। तो फिर याद रखो, दुनिया अगर छोड़नी है तो सिर्फ लंदन पेरिस नहीं छोड़ना पड़ेगा आपको, फिर आपको सुबह के पराठे भी बोलो, क्योंकि इस्लाम में तो कहीं नहीं है पराठे खाओ अंडे खाओ। इस्लाम में तो फिर यही है कि ये तुम्हारी मर्जी है, खाना है खाओ, नहीं खाना है नहीं खाओ। तो हर चीज छोड़नी पड़ेगी। तो इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तालीमात हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल जमा, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। देखो 3 दर्जात होते हैं, एक है जरूरत, एक है आसाइश, एक है आराइश। 3 दर्जात हैं पैसा खर्च करने के। एक हम पैसा खर्च करते हैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, यह भी जायज है इस्लाम में। एक हम पैसा खर्च करते हैं जरूरत तो पूरी हो रही है, जरा सहूलत में आ जाएंगे, यह भी जायज है। तीसरा है कि सहूलत भी है लेकिन हटो बच्चों काम नहीं हो रहा, जीनत नहीं है, उसको कहते हैं आराइश। मिसाल के तौर पर आपको जिंदगी गुजारने के लिए रात को कोई छत चाहिए जहां मच्छरों से, धूप से, सर्दी से, गर्मी से हिफाजत हो। तो अगर एक कमरे का भी आपको घर मिल गया और अटैच बाथरूम मिल गया जिसमें बीमारियों का खतरा ना हो और साफ सुथरी जगह हो, तो आपकी रिहाइश की जरूरत पूरी बोलो हो गई। खुराक के मामले में क्या है? खुराक में अगर आपको 2 टाइम की भी रोटी मिल जाए, थोड़े बहुत प्रोटीन और कार्ब हो, तो आपकी जरूरत क्या हो गई? पूरी हो गई। रिहाइश में आपकी जरूरत एक कमरा, एक अटैच बाथरूम, जरूरत पूरी हो गई। लेकिन टेंशन होगी कि नहीं होगी? वही किचन है आपका, और फिर पानी के लिए बाल्टियां भर भर के लाओगे बाहर से, मोटर का सिस्टम, मोटर होगी तो लगाएंगे कहां? एक कमरे में मोटर कैसे पानी की फिक्स करें भाई? तो हम क्या कहते हैं? आसाइश की तरफ जाते हैं। यार एक कमरे का नहीं, कम से कम 3 कमरे का घर होना चाहिए, उसमें किचन अलग हो, वॉशरूम एक अलग हो, फिर मोटर के लिए बरामदा अलग हो, और बिस्तर लगे हुए हैं उसमें, नीचे ही जमीन पे सो रहे होते हैं, यार थोड़ा सा तमीज से सो जाएंगे गद्दे पे। तो एक दरमियाने दर्जे का घर क्या कहलाता है? इसमें है आसाइश, आराम, इंसान इजी फील करता है। तो इसमें अलग से पैसा लगाना पड़ेगा। ये भी शरीयत में क्या है? जायज है कि आप, जरूरत तो आपकी पूरी हो रही है लेकिन आप चाह रहे हो जरा सहूलत से, जरूरत आपकी उबाल के दाल, उबली हुई दाल खाओगे जरूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन आदमी कहता है यार थोड़ा तमीज से बना लो बेगम, थोड़ा प्याज टमाटर का तड़का लगा लो, कुछ हलक में निवाला उतरेगा, कोई मजा आ जाए। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, क्या ख्याल है? ये है, इस पे भी पैसा, जब तड़का लगेगा तो टमाटर पैसों से आएगा ना, प्याज भी पैसों से आएगा, फिर देसी घी का तड़का लगेगा तो पैसों से आएगा। तो ये सारी क्या है? आसाइश। इस्लाम में इस पे पैसा खर्च करने पर भी पाबंदी नहीं है। तीसरी है आराइश। डिफेंस के घरों में आप जाओ, घर में जाते ही जी फानूस लटका हुआ है,
یہ الگ قسم کا صوفہ ہے, وہ الگ قسم کا صوفہ ہے, یہ خوبصورت پردے جو مالداروں کے گھروں میں ہوتا ہے, 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتا ہے, آسائش, ایئر کنڈیشن آپ کے انگلیوں پہ ہے, ٹھیک ہے نا. غریب کے گھر میں نہ اے سی ہوتا ہے, پنکھا ہوتا ہے, وہ ہوا پنکھے کی اپنی آواز آتی ہے, اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں غریب لوگ, جو آواز نہ ملے وہ ٹینشن سے مر جائیں. اچھا, جتنا غریب ہوگا پنکھے میں آواز اتنی زیادہ ہوگی, اسی کو انجوائے کرتا ہے. بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ گر نہ جائے پنکھا. تو ایک دفعہ ایسا ہی ہوا, میں کسی جاننے والے کے گھر کے, بیچارے بہت غریب تھے, اللہ مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں, تو ایک پنکھا لگا ہوا تھا, وہ نہیں ہوتے پیڈسٹل فین جو ہوتے ہیں ڈنڈے پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ یوں 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 کر کے نا گھوم رہا ہے. تو میں نے کہا میں نہیں بیٹھ رہا, مجھے لگ رہا ہے کسی بھی وقت یہ سجدے میں چلا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب کچھ نہیں ہے, بہترین پنکھا. میں نے کہا بھائی میرے کو لگ رہا ہے کہ جس حساب سے ہل رہا ہے نا یہ, اس کو یا تو ہمیں چکر آئیں گے یا اس کو چکر آئیں گے. اچھا میں باتیں کر رہا ہوں, دھڑام سے پنکھا نیچے. میں نے کہا اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا, میں لیٹا نہیں یہاں پہ. تو پنکھا کیا ہے, تو غریب اس پہ بھی خوش ہوتا ہے, کہتا ہے چلو دوبارہ اٹھا کے ایلفی سے چپکا دو اس کو, ٹھیک ہے نا. تو سہولت تو ہے, لیکن آرائش اور زینت نہیں ہے. آرائش کہتے ہیں زینت کو, اٹریکشن ہو اس میں, اٹریکشن تھوڑی ہے. اٹریکشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دہلیز پہ قدم رکھا, گھر میں گئے, ابے یار کیا زبردست لگژری سٹائل. جیسے ہمارے پنجرے میں جب کوئی جاتا ہے نا مرغیوں کے, تو ہمارے لیے تو بڑی اٹریکشن ہے. پتہ نہیں, ایک تو میں جو بھی مہمان آتا ہے, ڈیفنس سے آ رہا ہو, کلفٹن سے آ رہا ہو, 20ویں گریڈ کا آفیسر ہو, 18ویں گریڈ کا آفیسر ہو, میں اس کو اپنی گائے دکھاتا ہوں, اپنی بکری دکھاتا ہوں, اور اپنی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں لازمی دکھاتا ہوں. آج میں سوچنے لگا پتہ نہیں اس کو دلچسپی ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ بولے گا یار کیا ہمیں کیا دکھا رہے ہو مفتی صاحب, مرغیاں دکھا رہے ہو, بکری دکھا رہے ہو. تو پھر میں نے سوچا یار ہمارے پاس آنے کا جرمانہ یہی ہے, جو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو اپنی گائے بھی دکھائیں گے, تیرے باپ نے بھی دیکھنا ہے چاہے تیرا دل کرے یا نہ کرے, اپنی مرغیاں بھی دکھائیں گے. اب ہر آدمی کو دلچسپی نہیں ہوتی, لیکن بھائی ہمیں دکھانے میں مزہ آ رہا ہے, تو ہم سے ملاقات کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ہماری مرغیاں بھی دیکھو, اور مرغیوں انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں الگ سے دیکھو آپ. یہ کفارہ ہے ملک, کیونکہ ہمیں دکھانے میں مزہ آتا ہے اپنی مرغیاں. تو آپ کو آئے نہ آئے, جب بھائی ہمارے پاس آ رہے تو ہماری شرطوں پہ آؤ نا. جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اپنی شرطوں پہ تھوڑی, بھائی ہم نے آپ کو ٹائم دیا, اگر آپ سمجھتے ہو بھائی مفتی صاحب نے ٹائم دیا ان کا بڑا شکریہ, تو شکریہ کی قیمت دے دیں آپ. اس شکریہ کی قیمت کیا, ہماری گائے دیکھیں اور تعریف کرنی پڑے گی آپ کو, بہت اچھی گائے ہے. کوئی ہم نے اس کی غیبت برداشت, بکری دیکھ کے چاہے جیسی بھی ہو آپ کو بولنا پڑے گا ویل ڈن ماشاءاللہ بڑا مزہ. مرغیاں دیکھ کے آپ کو کہنا پڑے گا ویل ڈن مفتی صاحب بہت زبردست. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خوشی مل جاتی ہے, پھر ہم تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو میں سوچ رہا تھا یار میں ہر ایک کو دکھاتا ہوں, لوگوں کو تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے. بہت سے لوگ بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی اور یہ مرغیاں ان کو. ایک دفعہ تو کیا ہوا, ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, وہ امریکہ سے آئے تھے, امریکہ میں ہی ماسٹر واسٹر کیا ہوا, میں نے مرغیوں میں ہی بٹھا دیا ان کو, چائے وہی منگوا لی, اور مجھے تو مزہ آتا ہے. اب میں نے کرسی پہ ان کو بٹھا کے گیا, چائے منگوائی, میں نے کہا پیے میں آتا ہوں. میں آیا تو اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہے. وہی ہماری میٹنگ تھی کوئی, اب ہماری آدھا پونے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے, تو اس کے بعد مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا, وہ اٹھ کے جانے لگے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی یہاں مرغیوں میں کوئی؟ ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی. مجھے کہنے لگے بس وہ بیٹے کر رہی تھی, ادھر کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے چوزا, کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے, بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں مفتی صاحب. مجھے ان کے اسٹائل سے لگا کہ ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا. تو کہہ رہے ہیں یار وہ ادھر بیٹھ رہی تھی اور کوئی ادھر, یوں وہ ہوتے ہیں نا ذرا بیچارے کچھ زیادہ فینسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بات کو میں جلدی سے سمیٹوں. تو اب دیکھو ایک پیسہ خرچ ہوتا ہے کس پر, آسائش, زینت. ضرورت آپ کی ایک لنگوٹا باندھ کے گھومے, لباس کی ضرورت پوری ہو گئی. آسانی اس میں کہ پراپر سلا ہوا کپڑا پہن لیں. آسائش کس میں ہے, ایک دم کاٹن کلف چمکتا ہوا, یا 3 پیس سوٹ ٹائی اور ایک دم فٹ فاٹ. لوگ ملیں تو لگے یار کو مزہ آ گیا جی مل کے, خوشبو بھی بڑی اعلیٰ کوالٹی والی لگائی ہوئی ہے. یہ کیا کہلاتی ہے یہ چیز, آرائش. گھر بڑا لگژری رکھا آپ نے, اور سارا گاڑی ضرورت آپ کی W11 سے بھی پوری ہو جاتی ہے, بلکہ پیدل بھی پوری ہو جاتی ہے. اور آسانی کیا ہے کہ بھائی آپ ذرا اچھی والی اوبر کرا لیں. اور آسائش کیا ہے, زینت کس میں, اپنی گاڑی ہو آپ کی, خوبصورت بہترین لگژری قسم کی گاڑی ہو, وہ چلا رہے ہو. تو اسلام میں اللہ نے آپ کو ضرورت پہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی اجازت دی,
आसाइश पे पैसा खर्च करने की भी इजाजत दी और आराइश पे। तो खूब समझ लें, सफर में भी आराइश के, आप घूमने फिरने दुनिया में कहीं जाते हैं, कोई अच्छी जगह आपको नजर आती है, आप पहाड़ों में चश्मों में इंजॉय करते हैं, तो अल्लाह की तरफ से इस पे कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिर्फ इस पर है कि लाइफ को इंजॉय करने की इजाजत है, इन चीजों से दिल ना लगाओ। दिल देना अलग चीज होती है। दिल देने की अलामत क्या है? आप कहेंगे क्या वही जब इंजॉय करना है तो दिल देने का मतलब है छूटती है तो गम कितना होता है। देखो, जब आप सफर में जाते हो, कोई हम सफर होता है, दिल लगाते हो। अब ये मेरे साथ लाहौर में जा रहे थे ना, ये मुझे मिले, लाहौर में जा रहा था तो ये एयरपोर्ट पे मिले मुझे, अमेरिका से आए माशाल्लाह। ये तो एयरपोर्ट पे हमारी गपशप हो गई, दोस्ती हो गई। तो मैंने इनसे कहा कि आप जहाज में मेरे साथ ही बैठ जाइएगा, लेकिन इनकी सीट थी पीछे। मुझे अच्छे कुछ तमीज के आदमी लगे, ये मैंने कहा कुछ मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा आपसे। तो ये कहीं पीछे बैठे हुए थे, मेरे साथ जो साहब बैठे हुए थे, हमने उनसे मुख मुका करके उनको पीछे बिठा दिया, इनको मैंने अपने साथ बुलवा लिया। टाइम मेरा लाहौर जाते हुए क्या हो गया, अच्छा गुजर गया, कुछ गपशप हो गई, दोस्ती हो गई। अब ये नहीं कि लाहौर एयरपोर्ट पे ये जब जा रहे हैं तो मैं फूट फूट के रो रहा हूं, यार ये क्या हो गया है, आप कहां जा रहे हो, मुझे ऐन आलम शबाब में तन्हा छोड़ के मुझे कहां जा रहे हो क्या ख्याल है? बस अच्छा टाइम गुजरा। थोड़ा बहुत गम तो होता है इंसान को, थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का होता है कि यार अगर पेशावर की फ्लाइट होती थोड़ा टाइम और अच्छा गुजर जाता। ठीक है भाई, माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, नाइस टू मीट यू। दो चार जुमले इन्होंने कहा, ये भी नहीं फूट फूट के रो रहे थे, हाय हाय हाय, वो कुछ भी नहीं। तो मैंने इनसे कह दिया कि इतवार को असर में आ जाइएगा, कभी मौका मिला, बयान होता है। तो आज आ गए, तो हम बैठ के चाय पी ली। इनको भी मैंने मुर्गियों में ले जाकर बिठाया, फिर अमेरिका से आए, इनको फिर हमने मुर्गियों में ले जाकर, पता नहीं अंदर इनकी क्या हालत होगी, मुर्गियों के अंडे वंडे चूजे मूजे, फिर उन्होंने बताया कि मैंने भी पाले हैं। तो खैर 13 अंडे रखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह 7 चूजे निकल गए, 5 रह गए। आप लोग से खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है, खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है। तो मैं ये कह रहा था कि देखो, लाइफ को एंजॉय भी करना है, आसाइश पे भी पैसे खर्च करने हैं, जरूरत पे भी, आराइश पे भी। दिल लगाने की कोशिश ना करो। अंग्रेज दुनिया से दिल लगाता है, जब दुनिया छूटती है तो खुदकुशी की तरफ जाता है। वो मुसलमान दुनिया को एंजॉय करता है हलाल तरीके से, छूटती है तो उसको टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुसाफिर खाना होने का तसव्वुर ऐसा दिमाग में इंस्टॉल हो गया होता है कि वो कहते हैं यार ये तो वैसे ही छूट जानी है भाई, अभी तो बुढ़े हो जाएंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे, ये तो खत्म हो जाएंगे, दलिए पे आ जाएंगे, फिर सूप पे आ जाएंगे, फिर ड्रिप पे आएंगे। हकीकत है, डॉक्टर कहेगा आप सूप पीने की भी आप में ताकत, अब सिर्फ मुर्गियां देख के तस्वुर किया करो कि वंस अपॉन अ टाइम इनका सूप पिया करते थे हम। अच्छा, ये मुर्गियां हमने सूप के लिए नहीं रखी हुई हैं, क्योंकि एक मेहमान आया, वो मुझे कह रहे हैं यार ये अगर काट के खिला दें, आप रात की दावत कर दें। तो मैंने कहा दोबारा सब गुस्ताखाना जुमला हमारे मुर्गों के खिलाफ मुंह से नहीं निकलना चाहिए, ये गुस्ताखी है बहुत बड़ी। हम आपको बाजार से देसी मुर्गा काट के खिला देंगे, इन मुर्गों पे आपने गलत आंख उठा के नहीं देखनी, ये गुस्ताखी भी लोग करते हैं। तो दिल ना लगाओ बार 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 बार। और हमारे दिमागों में जो एक थोड़ी सी नामुनासिब जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, हमारे दिमागों में जो खन्नास भरा हुआ है ना, जो मीडिया ने भर दिया, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने डाल दिया, वो है दुनिया से दिल लगाना, इसी को कामयाबी समझना, इसी को सब कुछ समझना। हालांकि ये सब कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। कुरान कहता है मताउन कलील, चंद टके हैं भाई, सही है ना, चंद क्या है, टके। जैसे बच्चे को चवन्नी अठन्नी दे दें, वो खुशी से कलाबाजियां खाता है, बड़े हंस रहे होते हैं। तो हमें भी वो 8-10 करोड़ के घर मिल जाते हैं, 2-4 अरब के जायदादें बना लेते हैं। फरिश्ते कह रहे तो 2-4 टके मिल गए, तो कारून को थोड़े 4 रुपए ज्यादा मिल गए थे, ठीक है ना, वो भी बेवकूफ इतराने लगा था। और तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला कारून के मुकाबले में। कारून को जो अल्लाह मियां ने दिया था ना, वो बहरिया टाउन नहीं था, वो इतना था कि इन्ना मफातिहाहु लतनू बिल उस्बती उलिल कुव्वा। कुरान कह रहा है खजानों की चाबियां जानवर लेके चला करते थे, खजाने जो थे ना उसके पास। और उस जमाने के खजाने करेंसी नहीं होती थी, सोने और चांदी के ढेर होते थे। इतना खजाना और ऐसा वीआईपी प्रोटोकॉल कि जब वो अपने घर से उस प्रोटोकॉल के साथ निकलता तो कुरान कहता है क़ाल अल्लज़ीना युरीदूनल हयात दुनिया, दुनिया परस लोग जो भूल गए थे कि हमने मरना है, वो क्या कहते थे, या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून, क्या है काश हमें भी थोड़ा सा ऐसा स्टाइल मिल जाता। हम तो गरीब लोग हैं, घर से निकलते हैं, कोई भंगी भी हमें लिफ्ट नहीं कराता, ठीक है ना। इनका प्रोटोकॉल देखो यार। ये दुनिया परस लोग कह रहे थे कारून को देख के, यार क्या स्टाइल है भाई,
اسٹائل پہ دنیا مر رہی ہے آج کل. یہ آج کل نہیں مر رہی, پہلے سے مر رہی ہے یار. ان کا اسٹائل دیکھو, چلتا ہے تو پتا چلتا ہے کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے. وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے نا غریبوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں کوئی صاحب ہے, بہت غلط کر رہا ہے, اس کو کوئی میرا پیغام پہنچا دے. پیسہ کمانے کی ترغیب ضرور دیں, لیکن اس طریقے سے نہ دیں کہ آپ لوگ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں, کیونکہ پیسہ کمانے کی کوشش آپ کر سکتے ہو, ملتا اللہ کی مرضی سے ہے. ہم چند سکسیس لوگوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, اس نے محنت کی اتنا کما لیا, لاکھوں اس سے زیادہ محنت کر چکے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. تو اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہے. اور اس کو میرا پیغام یہ بھی پہنچا دیں کہ آج جو آپ کہہ رہے ہو نا اتنا پیسہ میں نے کما لیا, تو زیادہ اس کو شو بھی نہ کریں. ہم نے دنیا میں بہت دیکھا ہے, بہت اوپر جا کے بعض دفعہ قدرت کی طرف سے ایسا چپیڑ لگتا ہے کہ روڈ پہ آ جاتا ہے آدمی. تو اللہ ان کو بچائے اس آفت سے, میری دعا ہے اللہ ان کو اور ترقی دے, اور مال دے, اور عزت دے. لیکن یہ مال ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ بڑی بلندیوں پہ پہنچنے کے بعد اللہ کی طرف سے نظر ہٹی اور دھڑام سے انسان روڈ پہ آ جائے. تو یہ بڑے بڑے دولت مند ہم نے دیکھے ہیں. تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہوں گا روزی کے دروازے کھول دوں گا, جس کے لیے چاہوں گا روزی کے دروازے بند کر دوں گا. اس میں آپ کی محنت سے زیادہ اللہ کے ارادے کا دخل ہے. بڑی بڑی محنتیں لوگوں نے کی ہیں, کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا, اور کچھ ایسا تکا لگائے کہ ایسے کاروبار میں ہاتھ ڈالا جس کا لوگ کہتے تھے چلتا ہی نہیں ہے. اور امام شافعی کا شعر یاد کر لیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بلجوم اقطار السماء تعلقی, کہ اگر محنت سے پیسہ ملنا ہوتا میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا. لیکن آگے کہتے ہیں اذا سمعت بان مجدودا ہوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي. وہ کہتے ہیں کہ خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر تم سنو کہ کسی خوش قسمت نے ایک ٹہنی ہاتھ میں پکڑی اور ٹہنی نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا, ابھی اگایا بھی نہیں ہے, تو شاعر نے کہا تصدیق کر دو ایسا ہوتا ہے. خوش قسمت لوگوں کو اتنی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ادھر ٹہنی ہاتھ میں پکڑی ہاتھ میں پھل دینا شروع کر. ایک تمثیل ہے سمجھانے کے لیے. ایسے بیج پھینک دیتے ہیں اور وہ نکل آتا ہے, کچھ بھی ٹریکٹر بھی نہیں چلایا, کھاد بھی نہیں ڈالا, ایویں جا رہے تھے جیب سے بیج گر گئے اور پھل دینا, اس درخت بن کے پھل دینا شروع کر دیا اس نے. اور امام شافعی کہتے ہیں جس کی قسمت میں پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اذا سمعت بان محروما اتا, دیکھا کہ پانی سے کنواں بھرا ہوا ہے, اب اس کو امید ہوئی یار اب تو پانی بالکل میرے قریب ہے, میں جاؤں گا پانی سے سیراب ہو جاؤں گا. یہ کنویں کے قریب پہنچا, پانی اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا. صحیح ہے. تو فرماتے ہیں جن کی قسمت میں نہیں ہے نا ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں. ہم سے تو صبح شام لوگ ملتے ہیں کہ حضرت جس کاروبار میں ہاتھ ڈالا نقصان ہوا ہے, حالانکہ باپ دادا کاروباری ہیں, تجربے بہت ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں, محنت نہ کریں, محنت کریں, لیکن رزق ملے گا کس سے؟ اللہ کی مرضی سے. تو اس لیے غریبوں کو تانے دینا بی سے بغیرت اور سی سے فلانا اور ڈی سے وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں ایک صاحب, اس سے لوگوں میں مال کی محبت پیدا ہو رہی ہے, لوگ اسٹریس اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں. نوجوان نسل وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں غریب آدمی ناکام ہے, غریب یوں ہے, غریب بھکاری ہے. اور بھائی امیر بھی کسی کام کا نہیں ہے, تھوڑے دنوں میں کیا ہوں گے, امیر غریب سب برابر ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں, چند مستیاں ہیں. اور جو آج امیر نظر آ رہے ہیں نا, تھوڑی سی اللہ کی نظر ہٹے گی دھڑام سے نیچے. ہم نے دیکھے ہیں, میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں کروڑ پتی لوگ یہاں کے, بلک بلک کے رو رہے ہیں اور خودکشیوں کے خیالات آ رہے ہیں, چلتا ہوا بزنس بالکل ختم. تو اس لیے اس میں زیادہ شو مارنا اترانا کہ میں نے یہ کیا تھا تو مجھے یہ پیسہ ملا تھا, بھائی تجھے مل گیا اللہ کا شکر ادا کر, بس زیادہ شو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اور غریبوں کو برا بھلا کہنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کی نظر ہٹے گی اور 2 منٹ میں جو ہے نا اوقات سامنے آ جائے گی کہ ہماری اوقات ہے کیا. جس کو اللہ نے نہیں دیا پیسہ کوشش کرے کمانے کی, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو یہ بھی کیا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. کو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں, کیا ہو جائے گا ایسا برابر. تو جو قارون تھا وہ بڑے خزانوں میں نکلا کرتا تھا, تو اس زمانے کے موٹیویشنل اسپیکر قارون کی مثالیں دیتے ہوں گے ورک شاپ میں کہ دیکھو ایکچولی یہ ہے سکسیس. قارون نے اصل میں مائنڈ, یہ کیا استعمال کیا ہے, مائنڈ. یہ تمہاری طرح غریب بے غیرت نہیں ہے. اور سی سے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, گالیاں فرض کی ہوئی ہیں, اے سے فلانا, بی سے بے غیرت, سی سے ڈمکانا, ڈی سے ڈرپوک, کچھ اس طرح کا ہے. غریبوں کے لیے الگ سے الفاظ مارکیٹ میں نکالے ایک صاحب نے. تو وہ جو موٹیویشنل اسپیکر تھے قارون کے دور کے, وہ کہتے ہوں گے دیکھو یہ قارون نے مائنڈ استعمال کیا. اوتیتہ علی علم عندی, قارون یہ الفاظ کہتا تھا میرے پاس جو نالج ہے نا, یہ اس نالج کا کیا ہے, کمال ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے تیری نالج سے نہیں ملا, یہ اللہ کا فضل ہوا ہے. قارون کہتا تھا نہیں میں نے کیا استعمال کیا ہے, بولو نا, کھوپڑی. اصل میں ایکچولی پلان کیا میں نے, آج جو میرے پاس پیسہ ہے ایسے بیٹھے تمہاری طرح پوستیوں کی طرح سوتا تھوڑی رہتا تھا میں. قارون کی باتیں میں بتا رہا ہوں, یہ یہی باتیں کرتا تھا قارون. یہ سارے کیا, یہ مائنڈ استعمال کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ کا احسان ہے
माइंड तो बहुत से लोगों के पास तेरे से अच्छा है, तेरे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, मैं तुझे कह रहा हूं ज़कात दे, तू कह रहा है मैं नहीं दूंगा, तो भूसा ही भरा हुआ है ना दिमाग में। माइंड तो तेरे से ज्यादा ज़हीन लोग हैं, मेहनती भी हैं, नहीं मिला तुझे दे दिया, तो ये किसका एहसान है? अल्लाह का है। तो जब अल्लाह का एहसान है तो अल्लाह तुझसे मुतालबा कर रहा है ज़कात दे, गरीबों पे खर्च कर, कौम का ख्याल कर, गरीबों को ताने मत दे कि बी से बेगैरत होते हैं और सी से फलाने होते हैं। लेकिन कारून क्या कहता है? एक्चुअली बात यह है कि इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये मैंने माइंड इस्तेमाल किया है, ये खोपड़ी मैंने इस्तेमाल की। मैं बैठा था डायरी लेके, मैंने प्लानिंग की थी, फिर मैंने देखा कि सोसाइटी में नीड किस चीज ज्यादा है, फिर मैंने वो प्रोडक्ट खरीदी, फिर महंगी करके बेची, फिर मैंने ईमानदारी से तिजारत की, और आज जो पैसा आया है ना, ये क्या है? माइंड। उसी माइंड के साथ फिरौन निकला और कारून निकला, उसी माइंड के साथ लोगों ने माइंड किया कि ये क्यों इतनी पैसों के साथ जा रहा है। लोगों ने माइंड क्या किया? माइंड ये किया कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं। तो वो जो थे ना गरीब लोग सारे बैठ के कहने लगे हया अल्लाह तआला, हाय हाय बदबख्ती हमारी, मर ही जाते तो अच्छा था, ठीक है ना, हमारे पास खाने की रोटी नहीं, कहीं चौकीदार बने हुए हैं, कहीं मजदूरी का काम कर रहे हैं, कोई इज्जत नहीं है, इज्जत तो इसकी है। तो कुरान क्या कहता है? क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, जिनको अल्लाह ने हकीकी इल्म दिया था, जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते थे, उन्होंने कहा वैलकुम, तबाह हो जाओ यार, कोई सेंस की बात करो यार। वैलकुम का यही मतलब है, तुम्हारा नाश हो, बर्बाद हो यार। ये अरबी में एक मुहावरा है, इसका मतलब बद्दुआ देना नहीं होता। जब कोई बहुत ही उल्टी बात करता है, कहता है कुछ इंसान का बच्चा बन यार, मर यार, तू ऐसी बातें कर रहा है, तू मर जाता है इस बात करने से पहले। तो आपको नहीं कह रहा भाई, मैं वैसे इशारा कर रहा हूं, इस बात करने से पहले तू मर जाता तो अच्छा था यार। तो जो इल्म वाले लोग थे उन्होंने क्या कहा? वैलकुम, बर्बाद हो जाओ, ये मुसाफिर खाना है। सवाबुल्लाहि खैरुन लिमन आमना व अमिला सालिहा, अच्छा अमल करोगे तो अल्लाह बदला देगा ना आखिरत में, वो इससे 1000 गुना बेहतर है। अच्छे अमल की वैल्यू है। ये तो पैसा आने जाने वाली चीज है, मर के कब्र में जाओगे, कब्र में अमल काम आएगा, दौलत काम नहीं आएगी। लेकिन उन अहले इल्म ने जब समझाया है ना पब्लिक को, समझ में फिर भी नहीं आया। समझ में कब आया? उस वक्त समझ में नहीं आया उनके। उस वक्त उन्होंने कहा मौलवी लोग हैं, जल रहे हैं, एक्चुअली जल रहे हैं, खुद तो पेरिस में व्लॉग बना रहे हैं, हमें कह रहे हैं दुनिया क्या है? मुसाफिर खाना। उस वक्त भी हो सकता है यही कमेंट्स किए, जल रहे हैं, तो उस वक्त समझ में नहीं आया। कुरान कहता है जब हमने कारून को खजानों समेत जमीन में धंसाया है, मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में खड़ा हो गया था ना आके, ज्यादा ही गुरूर आ गया था उसके अंदर, तो जब उसको धंसता हुआ लोगों ने देखा ना खजानों समेत, तो फौरन क्या कहने लगे? वही का अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा। जो गरीब गुरबा लोग थे ना, जो थोड़ी देर पहले बी से बेगैरत थे और पता नहीं सी से क्या क्या थे, तो ये गालियां याद करके आए जरा, सी से क्या कौन सी गाली बनती है, हमेशा में बी से वाली याद रहती है, उसके अलावा याद नहीं हो, तो बताएं फिर मैं तो है गरीब में 3, अच्छा विटामिन ए बी सी, कौन कौन सी, अच्छा खैर वो जितने थे ना जिनमें वो बीमारियां पाई जाती थी, जब वो उन्होंने देखा है ना कारून को जमीन में धंसते हुए, तो क्या कहने लगे? वही का अन्नल्लाह यबसुतुर, भाई अल्लाह जिसको चाहता है रोजी दे देता है, इसमें इंसान का कमाल नहीं है, और जिसको चाहता है रोजी छीन लेता है। लौला अम्मन्नल्लाहु बिना, अगर अल्लाह ने हम पर एहसान करके हमें गरीब ना बनाया होता ना, तो आज हम भी इस तरह जमीन में, हम तो गरीब थे तो आराम से मूसा की बात मान ली हमने, क्योंकि पैसे ही नहीं है हमारे पास, नमाज का भी टाइम निकल आया, रोजे का भी टाइम निकल आया, और तकब्बुर भी हमें नहीं था, तो हम तो बच गए। हमारे पास भी दौलत आती तो हमारा, क्योंकि दौलत आने के बाद दीन पे रहना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कम लोग हैं जो दौलत भी हो और दीन भी हो, तो हमारे पास भी दौलत होती तो हम भी शराब कबाब में लग जाते, हमारा बेड़ा गर्क हो जाता। तो अच्छा ही हम गरीबी हैं। तो मैं आपको गुर्बत की तरगीबें नहीं दे रहा, पैसा कमाने की कोशिश करो, मगर पैसे से दिल मत लगाओ, कोशिश, बल्कि हदीस में तो तरगीब है कमाने की, ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर से ज्यादा महबूब है। दिल ना लगाओ भाई इन चीजों से, समझते हो कि नहीं समझते हो? तो जो मैं बताना चाह रहा था भाई, हम दिल चाहते हैं यही टॉपिक बोलते रहें, क्योंकि इसके बगैर ना आपको दिमागी सुकून मिलेगा, ना आप इंसान के बच्चे बनने की कोशिश करोगे। जब दुनिया को सब कुछ समझ लिया तो लूट खसूट भी में भी लगोगे, और हुब्बे जाह भी पैदा होगा, मसनूई तरीके से इज्जत हासिल करना, शोहरत के भूखा बन जाना, हुकूक मारना, बहनों की विरासत दबा लेना, बहुत सारे गुनाह। उनकी जड़ क्या है? इंसान इस दुनिया से मोहब्बत करता है, और मुसाफिर खाना समझ लिया, बड़ी आसान लाइफ है यार, जो हलाल तरीके से मिल गया खा लेंगे, नहीं मिला तो क्या है भाई, W11 है ना, अगले अड्डे पे क्या करना है? उतरना है, सीट मिल गई ठीक है, नहीं तो यार पायदान पे पांव रख के अगले स्टेशन पे उतर जाना है, खत्म हो गई बात। धक्के दे दे के थोड़ी उतार। जो W11 को समझता है मेरा घर है, वो पायदान पे नहीं, वो जाएगा अंदर, तमीज से सीट मिल गई ठीक है, नहीं तो वो कोई चालें चलेगा। यार ये बंदा इतनी लग्जरी सीट पे खिड़की वाली जगह पे बैठा हुआ है, हालांकि कराची में किसी को खिड़की वाली सीट मिले तो ज्यादा बुरा है, क्योंकि गटर के ढक्कन सब देखता बजाएगा वो,
ہاں تو کھڑکی والی سیٹ چاہیے تو اس کے لیے 2 نمبریاں کرے گا, اس کو اٹھائے گا, وہاں سے بم رکھنے کی کوشش کرے گا, شب برات کے پٹاخے پھوڑنے کی کوشش کرے گا تاکہ ڈر کے لوگ نکلیں, کچھ بھی کرے گا, غیر اخلاقی حرکتیں. اور اگر W11 کو یہ سمجھے گا مسافر خانہ ہے بھائی, اگلے اڈے پہ اتر جانا ہے, سیٹ مل جائے بہت اچھا ہے یار, پھر سیٹ کبھی بھی نہیں چھوڑو اگر مل رہی ہے, اور اگر نہیں ملی تو پائیدان پہ بھی. میں نے دیکھا W11 میں نا, ہم نے خود بھی سفر کیا ہے کہ اتنا سا ناخن پائیدان پہ ٹک کے لانڈی, یعنی کہاں جا رہی ہے آج کل W11 ٹاور جاتی ہے نا, ہم نے مزداؤں میں لانڈی تک کی بھی کی ہے ایسے سفر جو ہے نا. اب تو میں مشہور ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا سفر, ورنہ ابھی بھی میرا دل چاہتا ہے 4K 4J میں, اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. ہم ڈاکیارڈ جاتے تھے 4J, ایسے بھاگتی تھی یار روڈ پہ نا, یوں 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 پٹے گرتے تھے اس کی سیٹ کے. اب پتہ نہیں, اب تو گرین بس آ گئی ہے تو اب مشہور ہو گئے, تو اب کہیں بھی جاؤ تو وہ پھر سارا جمگٹا لگ جاتا ہے, ورنہ اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. خیر, تو ہم نے سفر کیا ہے, اتنا سا ناخن ٹکایا ہوا ہے, تھوڑی سی انگلی پائیدان پہ, اور لمبے لمبے سفر کیے ہیں ایسے, یہی سوچ کے کہ بھائی اگلے اڈے پہ کیا کرنا ہے, اتر جانا ہے. اور کنڈکٹر کی ہمت کو آپ داد دو یار, اتنا سا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, اس دروازے سے پراپر چڑھے گا, سب سے کرایہ لے کے عزت کے ساتھ اگلے دروازے سے اتر جائے گا, اور جیب بھی نہیں کٹے گی اس کی, سب کی جیبیں کٹ رہی ہوتی ہیں, موبائل نکل, اس کا مطلب آپس میں کیا ہے, نہیں ہے بھائی, کنڈکٹر بھی بیان سنتے ہیں. تو خیر اس کی نہ جیب کٹتی ہے اور نہ اسے کچھ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو نا, لیکن باقی پیسنجروں کی موبائل بھی جاتے ہیں, جیبیں بھی کٹتی ہیں. تو دنیا مسافر خانہ ہے. اچھے انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا سے دل نہ لگائے, کوشش کرے کامیابی کی, لیکن اصل کامیابی کیا ہے, آخرت. اس کا سب سے پہلا انعام اللہ کی طرف سے ملے گا, سکون اور اطمینان, جو کافر کو میسر نہیں ہے. سب سے پہلا نقد انعام دیتے ہیں, اللہ خوشیوں بھری زندگی دے دیں گے آپ کو. یہ اتنا خاندانی انعام ہے نا کہ اسٹریس اور ڈپریشن کا اس سے بہتر علاج دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ایسی خوشیاں کہ چہرے سے لگے گا بندہ خوش ہے. ہم نے جتنے اہل اللہ دیکھے ہیں نا, چہرے سے لگتا تھا خوشیاں ان کی زندگیوں میں بھری ہوئی ہیں, توکل اللہ پہ اعتماد آ جائے گا ان کی زندگی میں. اور یہ لائف نہیں ہے تو ٹینشن, اتنے بچے ہو گئے, کھلاؤں گا کہاں سے, پیسے ہی نہیں آ رہے, وہ عزت ہی نہیں مل رہی, نہ شہرت, کام میں کرتا ہوں عزت اس کی ہو رہی ہے دفتر میں, یہی چل رہے ہیں نا ٹینشن. تو یہی ہو گئے, مرے گا, پھر مرے گا تو نہ آخرت ملے گی نہ دنیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.